دوست اب خاموشی سے بیٹھے ہیں سوائے سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کی آواز کے، باقی آواز نہ آئے۔ یہ لائن بیچ میں لگ گئی ہے، یہاں سوال کرنے والے بیٹھ گئے ہیں۔ سب سے آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ سوال کرنے ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کھڑے ہوں، بچہ جو سامنے ہے۔ ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مرزا شہریار۔ کیا؟ میرا نام ہے مرزا شہریار۔ ہاں، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ حضور میرا سوال نہیں ہے، میں آپ سے گلے یہ سوال ہے، اتنی دور سے تو مجھ سے نہیں ملا جاتا۔ میں اتنا دست دراز نہیں ہوں کہ اتنی دور بیٹھے آپ سے گلے لگ سکوں۔ آپ کے پاس آ جائیں۔ السلام علیکم۔ کسی سوال کو دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے آ جائیں۔ ہاں جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے اس کی بنیاد ہمارے تجربات پر اور مشاہدات پر ہے۔ کس پر ہے؟ تجربات پر۔ صرف تجربات پر یا اور بھی چیزوں پر ہے؟ اور مشاہدات پر۔ اور جس طرح یہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میری بات سنیے، آپ کو چین کا علم ہے کہ نہیں؟ چین کا علم ہے کہ نہیں؟ جی چین کا جی علم ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی علم نہیں کہ چین دنیا میں بستا ہے کہ ملک؟ نہیں، چین کا پتہ ہے کہ پتہ ہے نا؟ جی۔ کس مشاہدے پر آپ کی بنیاد ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ان کے وہ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا اور فرعون کے جب وہ آیا تو وہ مل گیا، لیکن جو قانون قدرت ہے وہ تو ایسا نہیں دکھاتا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا قانون قدرت کے خلاف ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو بغیر والد کے۔ ایک منٹ ٹھہریں۔ ہاں، آپ نے جو اتنی لمبی بنیاد اٹھائی ہے اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہی؟ یہاں تو بڑی اونچی آ رہی ہے، پیچھے آواز نہیں جا رہی؟ آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے، صاف نہیں آ رہی۔ اچھا، صفائی کا کیا انتظام کریں پھر؟ میں کہا آواز صاف نہیں جا رہی پیچھے۔ اچھا میں ذرا پیچھے ہٹ کے بولتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نہ صاف نہ دوسری۔ اب میں ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ آواز پھٹ رہی ہے ذرا، ہمیں سمجھ آؤں۔ صاف سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے کہا کون ہے منتظم؟ یہ بتا رہے ہیں کہ آواز پھٹ رہی ہے، صاف سنائی نہیں دیتی۔ کوئی انتظام ہے اس کا؟ جرمنی کی جماعت نے بڑی ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اور لاؤڈ اسپیکر چلانا نہیں آیا۔ میں نے کہا جرمنی کی جماعت نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر چلانا نہیں آیا۔ ہر دفعہ یہاں اس میں ضرور نقص ہوتا ہے۔
क्या कर रहे हैं माहिरीन फन? अब बताएं ठीक हुआ कि नहीं? आवाज साफ आ रही है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं आ रही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी। आपका सवाल ये है कि हमारे इल्म की बुनियाद मुशाहदात पर है, ठीक है जी। मैंने कहा सारे इल्म की बुनियाद मुशाहदात पर नहीं, कुछ आप सुनी सुनाई भी मानते हैं, ये भी ठीक है ना। लेकिन आपका सवाल सिर्फ ये है दरअसल कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो बयान किया जाता है कि जब समंदर से गुजरने लगे तो वो 2 टुकड़ों में बट गया, ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ बात है। जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा जिस्म समेत जाना कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो एक बात को हम मान जाते हैं, दूसरी को नहीं मानते, ये क्या वजह है? ये सवाल है ना। बात यह है कि कुरान करीम ने जो हज़रत मूसा का वाक़या बयान किया है वो समंदर के बीच से गुजरने का वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे इलाके का वाक़या है जिसे डेल्टा कहा जाता है, जहाँ दरियाओं के पानी, दरिया नील का पानी उस मौके पर समंदर से मिलता है और ज्वार भाटा के नतीजे में बाज़ दफ़ा पानी पायाब हो जाता है, यानी बिल्कुल टखने के बराबर हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब समंदर चढ़ता है तो बहुत मजबूत ताकतवर लहरें उल्टा चलने पर लग जाती हैं, यानी पानी बजाय इसके कि दरिया से समंदर में दाखिल हो, समंदर से दरिया में दाखिल होने लग जाता है और इस तरह दोनों तरफ के टकराव से बड़ी ताकतवर मौजें पैदा होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में गुजरे वहाँ से इलाही तकदीर के मुताबिक जबकि लो एब थी, यानी उस वक्त पानी उतरा हुआ था और फिरौन उस वक्त पहुंचा जबकि हज़रत मूसा तकरीबन पार हो चुके थे। फिरौन ने भी उतरा हुआ पानी देखा और इस जोश में कि कहीं दुश्मन हमसे हाथ से निकल, हमारा शिकार हाथ से न निकल जाए, उसने फौजों को बीच में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। लेकिन समंदर के करीब जो डेल्टे का इलाका है बहुत वसी हुआ करता है, आनन फानन फौजें पार नहीं कर सकती, खुसूसन जबकि रथें भी हों और किस्म की सवारियां हों। तो ऐन उस वक्त जबकि ये फौज दरमियान में पहुंच गई थी, पानी चढ़ना शुरू हो गया और दोनों तरफ से पहाड़ों की तरह मौजें उठ उठ के टकराने लगी। ऐसी हालत में फिरौन का लश्कर गरक हुआ है। बस ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कानून कुदरत पर अल्लाह ताला का तसर्रुफ़ है, जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ। ये जिस तरह हज़रत ईसा का बगैर बाप के पैदा होना, ये भी इसी तरह का ये भी तसर्रुफ़ है, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके मुतल्लिक मैंने बहुत सी तहक़ीक़ करवाई है, मेडिकल जर्नल से भी बहुत सा मवाद इकट्ठा किया है और ये हकीकत है कि साइंस के लिहाज से ये बात नामुमकिन नहीं है कि कोई फीमेल बग़ैर मेल से मिले हुए बच्चा पैदा कर दे। बाज़ दफ़ा उसके अंदर